اور 36 نمبر آیت سے۔ ہالےلویا۔ تھینک یو لارڈ۔ ہالےلویا۔ خدا کے کلام اقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور 36 نمبر ورس سے خدا کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو سے سنیں۔ اس طرح لکھا ہے، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بات چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے، اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ آمین۔ سب بولے آمین۔ پھر بولیں دوبارہ بولیں ہالےلویا۔ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کو چینج کرے گا اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے گا۔ ہالےلویا۔ بے شک آمین۔ ایک بہت ہی اہم سبق آج ہم نے پڑھا ہے۔ جب یسوع مسیح زمین پر تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہر روز منادی کے لیے باہر نکلتے تھے۔ آمین۔ اور جب یسوع مسیح منادی کے لیے باہر نکلتے تو بہت سے عجیب کام ہوتے تھے۔ ہر روز یسوع مسیح شفائیں بخشتے اور معجزے کرتے تھے اور خوشخبری کا پیغام ساری دنیا کے سامنے پریچ کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب یسوع مسیح پریچنگ کر رہے تھے اور معجزے کر رہے تھے اور شفائیں دے رہے تھے،
تو ایک فریسی جس کا نام شمعون ہے، اس کے دل میں یسوع کے لیے محبت جاگی، اس کے دل میں یسوع کے لیے پیار آیا، اور اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کیسے عجیب کام کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیسے بڑے بڑے معجزات اور عجیب کام ہوتے ہیں۔ اور اب شمعون فریسی کا دل یسوع مسیح کو ایک بہت بڑا نبی کے طور پر جانتا ہے۔ فریسی کے دل میں یسوع مسیح کے لیے محبت اس وقت اجاگر ہوئی جب یسوع مسیح نے فریسی کے سامنے بڑے بڑے عجیب کام کیے، اور شمعون فریسی کے دل کے اندر مسیح کے لیے ایک عظیم محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے یسوع مسیح کو ایک بڑے نبی کے طور پر قبول کیا۔ جب اس نے مسیح کو ایک بڑے نبی کے طور پر قبول کیا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں خدا کے اس عظیم نبی کو اپنے گھر میں بلاؤں اور میں بھی برکت پاؤں گا۔ اس کی سوچ، اس کا خیال یہ ہے کہ جب یہ خدا کا نبی میرے گھر میں آئے گا تو یقیناً یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا۔ آمین۔ آج بھی جب آپ کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے اور آپ خدا کے خادم کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں انہی سوچوں کے ساتھ کہ جب خدا کا خادم میرے گھر میں آئے گا تو میرے لیے باعث برکت ہوگا، جیسے اس شنیمی دولت مند عورت نے، بیوہ نے الیشا کو اپنے گھر میں بلایا، اور اس نے اپنے دل میں یہ کہا کہ الیشا ایک زبردست خدا کا خادم ہے، ایک زبردست خدا کا نبی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ ان کے صحن کے اندر خدا کے خادم کے لیے محبت جاگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر خدا کے خادم، خدا کے نبی الیشا کے لیے ایک کمرہ بنایا، اس کے اندر پلنگ لگایا، میز لگایا، اور اس کے اندر کرسی رکھی، اور وہ ساری چیزیں اس کمرے کے اندر بنا کر رکھی۔ کس لیے؟ خدا کے خادم کے لیے، کیونکہ ان کے اندر خدا کے خادم کے لیے ایک عظیم محبت تھی۔ اسی طرح جب اس شمعون فریسی نے بھی یسوع مسیح کو عجیب اور عظیم کام کرتے دیکھا اور بڑے بڑے معجزے کرتے دیکھا تو شمعون کے دل میں بھی ایک چاہت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ میں مسیح خداوند کو اپنے گھر میں بلاؤں تاکہ یہ میرے گھرانے کے لیے، میری فیملی کے لیے باعث برکت بنے۔ اور جب یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے تو کیا ہوا؟ شمعون فریسی اس قدر ایکسائٹڈ تھا، اس قدر وہ خوش تھا، اس قدر وہ شادمان تھا کہ شمعون فریسی اپنی ساری رسمیں ہی بھول گیا۔ جو یہودیوں کی رسمیں تھی وہ بھول گیا۔ یہودیوں کی رسمیں یہ تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیتے تھے۔ اب شمعون اس قدر خوش تھا یسوع مسیح کے آنے پر کہ یسوع مسیح کے پاؤں دھونے کے لیے اس کو پانی دینا تک یاد نہیں رہا۔ اس قدر شادمانی، اس قدر خوشی تھی شمعون کے اندر۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے، جیسے ہی بندہ انٹر ہوتا تھا کمرے میں، گھر میں، تو وہ اس کو بوسہ دیتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ بوسہ دیتے تھے، اور اس کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیتے تھے، اور پھر اس کے سر میں تیل ڈالتے یا اس کو سر میں تیل لگانے کے لیے تیل دیتے تھے۔ تو جب یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر میں گئے تو وہ اپنی ساری رسمیں بھول گیا، کیونکہ وہ بہت خوش تھا کہ آج یسوع مسیح میرے گھر میں آ رہے ہیں، آج خدا کا خادم میرے گھر میں آ رہے ہیں، اور یہ ضرور ہی میرے لیے، میری فیملی کے لیے باعث برکت ہوگا، اور وہ ساری اپنی جو یہودی رسمیں تھیں وہ ان کو بھول گیا۔ اب یہودی ایسا کیوں کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تو یہودی ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے
کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی ایسی بڑی خدمت کرو، مہمانوں کے لیے ایسی بڑی خدمت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے وہ مہمان کوئی خدا کا فرشتہ ہی ہو جو آپ کے کسی رشتہ دار کا روپ دھار کے آگے، یا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو، یا کسی تمہارے رشتہ دار کا روپ دھار کے خدا ہی آپ کے گھر میں آ جائے، یا کوئی خدا کا فرشتہ ہی آپ کے گھر میں آ جائے. اور اس طرح کے واقعات بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں. بہت دفعہ خدا کے فرشتے انسان بن کے لوگوں کے پاس جاتے اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے اور ان سے بات چیت کرتے تھے. اور ہم خدا کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا بھی انسان بن کے ابراہم کے پاس آتا ہے، مہمان بن کے ابراہم کے پاس آتا ہے. ساتھ دو فرشتے بھی ابراہم کے مہمان بنتے ہیں اور خدا بھی ابراہم کا مہمان بن کے آتے ہیں. اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، ان کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے سر میں تیل ڈالنے کے لیے یہودی جو مہمان آتے تھے ان کو تیل بھی دیتے تھے. تو جب شمعون فریسی کے گھر میں یسوع مسیح آئے تو وہ ان ساری رسموں کو ہی بھول گیا، اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا، کیونکہ وہ خوش ہی اتنا تھا کہ آج میرے گھر میں خدا کا ایک زبردست نبی آیا ہے اور یقیناً یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا. اور آج میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کے گھروں میں کوئی خادم آئے، سنیے گا غور سے، جب آپ کے گھروں میں کوئی خادم آئے تو اس کو اسی طرح لینا ہے، تب ہی آپ برکت پا سکیں گے. اور اگر خادم آئے تو آپ کے چہرے اتر جائیں یا آپ کا دماغ چڑھ جائے یا آپ غصے میں آ جائیں تو کبھی بھی آپ برکت نہیں لے سکیں گے، کبھی بھی برکت نہیں لے سکیں گے. بائبل میں لکھا ہے جب میرا خادم آتا ہے تو میں آتا ہوں. پھر لکھا ہے جب کوئی میرے خادم کو نبی کے طور پر قبول کرے گا تو اس کے لیے نبی کا سا اجر اسے ملے گا. جب کوئی میرے خادم کو ایک خادم کے طور پر قبول کرے گا تو وہ خادم کا سا اجر پائے گا. یعنی جب آپ کے گھر میں خادم آتا ہے تو آپ اس کو کس طور پر لیتے ہیں؟ نبی کے طور پر لے رہے ہیں، خادم کے طور پر لے رہے ہیں اور رسول کے طور پر لے رہے ہیں. جس نظریے سے آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس نظریے سے آپ اسے اپنے گھر میں اتار رہے ہیں، ویسی ہی برکت آپ اس سے لے سکتے ہیں، ویسی ہی برکت آپ کو ملے گی. لیکن اگر آپ کا دماغ چڑھ جائے یا آپ کی سوچیں منتشر ہو جائیں یا آپ غصے میں آ جائیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج ہی اس کا آنا تھا اور اس ٹائم ہی اس کو آنا تھا، تو پھر آپ کبھی بھی برکت نہیں پا سکیں گے. اگر برکت لینی ہے تو پھر اس خادم کو آپ نے اسی طرح گرم جوشی سے ہی ویلکم کرنا ہے. اور یہ تو خادم کی بات رہی، اس سے ہٹ کر اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے سنیے. اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو مہمان کو بھی آپ نے خدا کی رحمت سمجھ کر قبول کرنا ہے، زحمت نہیں سمجھنی. کہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو آپ اس کو زحمت سمجھے. تو زیادہ موسٹلی ہمارے گھروں میں مہمان کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہی آتے ہیں، یا وائف کی طرف سے آ گئے یا شوہر کی طرف سے آ گئے. تو موسٹلی ہوتا کیا ہے، اگر وائف کی طرف سے آ جاتے ہیں تو شوہر غصے میں آ جاتا ہے، اور اگر شوہر کی طرف سے آ جائیں تو وائف غصے میں آ جاتی ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ آپ نے ان کو خدا کی رحمت سمجھ کر اپنے گھر میں اتارنا ہے. جس نظریے سے آپ اس مہمان کو اپنے گھر میں اتار رہے ہیں اسی نظریے سے آپ برکت پائیں گے. اور اگر آپ اس نظریے سے نہیں لے رہے، آپ کی سوچ پیچھے کچھ اور ہے، تو پھر آپ ہرگز برکت نہیں پائیں گے. پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا کے لیے تو خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، جب آپ ایک دوسرے کو ملو تو بوسہ لے کر ملو. یہ تو خاص طور پہ کلیسیا کے لیے لکھا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بہنیں تو ایک دوسرے کا بوسہ لیتی ہیں لیکن بھائی نہیں لیتے. تو بہنیں بھی جب بوسہ لیتی ہیں تو ایک کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے اور دوسری کا الٹا ہوتا ہے. ایک کا دوسری طرف، دونوں کے منہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. تو ان کے چہرے سے ساری چیزیں ہی واضح ہو جاتی ہیں یہ کون سا بوسہ آج لیا جا رہا ہے. یہ بوسہ یہودا اسکریوتی والا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے.
اندر سے کچھ اور چل رہا ہے، اور ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ کیسا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ تو موسٹلی بہنیں اس بات کو سمجھیں اور بھائی بھی اس بات کو سمجھیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی طرف سے مہمان آتے ہیں تو بھی آپ ان کو خدا کی رحمت، خدا کی برکت سمجھ کر آپ نے گھر میں اتاریں، تاکہ خداوند آپ کو بلیسڈ کرے، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ اور اگر شوہر کی طرف سے مہمان آتے ہیں تو بھی آپ ان کو اسی طرح اپنے گھر میں اتاریں کہ وہ آپ کے لیے باعث برکت ہیں، آپ کے لیے بلیسڈ ہیں۔ ہرگز آپ کے ذہنوں کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے اندر غصہ اور ہر طرح کی جو چہمگوئیاں ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ سچے دل کے ساتھ ان کی خدمت کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ خدا کا فرشتہ ہی آپ کے گھر میں اتر آئے، لیکن ساری زندگی میں آپ کو نہیں پتا کہ کب خدا کا فرشتہ آئے گا یا کس کے روپ میں آئے گا، لیکن آپ کو ہر دفعہ ہر مہمان کے لیے آپ کو اسی طرح ہی اس کی خدمت کرنی ہے، تاکہ جب کبھی خدا بھی آپ کے گھر کا وزٹ کرے تو آپ اس کی اچھی طرح خدمت کر سکیں اور اس سے برکت پا سکیں۔ تو ہم اس سٹوری کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پہلے نمبر پر تو کلیسیا اس بات کو سمجھے، یہ خاص الخاص آپ کے لیے میسج ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے، خادم آئے، تو آپ نے اس کو کس نظریے سے لینا ہے۔ اور یہاں پر شمعون فریسی نے بھی، وہ تو بہت ہی ایکسائٹڈ ہے، بہت ہی شادمان ہے، بہت ہی خوش ہے کہ وہ اپنی رسمیں ہی بھول گیا ہے۔ اس نے نہ یسوع مسیح کو بوسہ دیا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے آنے میں اتنا خوش ہے، اتنا شادمان ہے کہ اس کو بھول ہی گیا ہے کہ میں نے مسیح کو بوسہ بھی دینا ہے، میں نے مسیح کو پاؤں دھونے کے لیے پانی بھی دینا تھا یا سر میں تیل بھی ڈالنا تھا، وہ سب کچھ ہی بھول گیا۔ اور جب وہ اپنے کام میں مصروف ہے، خدمت میں مصروف ہے، جب وہ خدمت میں مصروف تھا اور یسوع مسیح وہاں بیٹھے تھے جہاں کھانا کھانے کے لیے اس کے ساتھ شاگرد اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے، تو اس دوران سنیے غور سے، تو اس دوران کیا ہوا؟ ایک بد چلن عورت اس فریسی کے گھر میں داخل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ بد چلن عورت اس فریسی کے گھر میں داخل ہوئی تو فریسی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس عورت کو پورا شہر جانتا تھا۔ وہ اس قدر عام لوگ اسے سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ وہ بد چلن تھی، اس لیے اس کو پورا شہر ہی جانتا تھا کہ عورت کیسی ہے۔ جب وہ اس فریسی کے گھر میں داخل ہوئی تو فریسی ہکا بکا رہ گیا اور وہ پریشان ہوا، اور وہ سیدھی یسوع مسیح کے پاس چلی گئی۔ بہت بلیسڈ میسج ہے، توجہ سے سنیں۔ وہ سیدھی یسوع مسیح کے پاس چلی گئی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جا کر اپنے آنسو بہانے لگی یسوع مسیح کے پاؤں پر۔ اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے یسوع مسیح نہیں بیٹھے تھے۔ یہودی ایسے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہودی ایسے ٹیک لگا کے اپنے پاؤں باہر کی طرف ایسے لمبے کرتے تھے، ایسے ایک طرف جیسے ٹیک لگا کے بندہ ایسے تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے تو پاؤں ایک سائڈ پہ کر کے اس طرح ٹیک لگا کے، تکیے ہوتے تھے، تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کے ایک سائڈ پہ کھانا کھاتے تھے، اور یسوع مسیح کے پاؤں ایسے باہر کی طرف تھے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے عین پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی اور آنسو بہانے لگی۔ اب اس کا آنسو بہانا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ بد چلن عورت مسیح کے پاس کیوں آئی؟ بہت دفعہ آپ اس کو سوچتے ہیں کہ وہ بد چلن عورت مسیح کے پاس کیوں آئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو پورے شہر کے اندر بدنام تھی، پر آج وہ یسوع مسیح کے پیچھے کیوں آئی؟ کیونکہ وہ اپنے بدکاری کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے، بد چلنی کی وجہ سے وہ اب تھک چکی ہے، گناہ کر کر کے گناہ، اب وہ تھک چکی ہے، اب وہ مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی، گناہ سے اس کو اب نفرت ہو گئی ہے، لیکن وہ گناہ کو پھر بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ کوئی ایسا شخص تلاش کر رہی تھی، ایسی شخصیت ڈھونڈ رہی تھی جو اس کو گناہ سے چھٹکارا دے سکے، خلاصی دے سکے۔ تو اس عورت نے دیکھا جب یسوع مسیح کسی ہجوم کے اندر معجزے کر رہے تھے،
प्रेयर कर रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, लोगों को कलाम सुना रहे थे, तो उस औरत ने देखा कि यीशु मसीह को तो देखते ही बदरूहें चला चला कर निकल जाती हैं। तो उसने तब से अपने ज़हन के अंदर ये बात रख ली थी कि अगर कोई मुझे शिफा दे सकता है, अगर कोई मुझे छुड़ा सकता है, अगर कोई मुझे रहाई दे सकता है, तो ये वो नबी है जो मुझे मेरे इन सारे बुरे कामों से नजात दे सकता है, सारे बुरे कामों से मुझे छुड़ा सकता है। क्योंकि जब ये किसी बदरू गिरफ्तार शख्स के पास ये नबी जाता है तो बदरूहें चला चला कर खुद ही निकल जाती हैं, और उसके अंदर हरामकारी बदकारी की बदरूहें थीं। और उसने सोचा कि मैं ज़रूर इस शख्स के पास जाऊंगी, इस नबी के पास जाऊंगी, ताकि जो मेरे अंदर ज़नाकारी बदकारी की बदरूहें हैं वो इस शख्सियत के पास जाते ही मुझसे निकल जाएं और मैं आज़ाद हो जाऊं। वो पीछा छुड़ाना चाहती थी लेकिन पीछा छुड़ा नहीं सकती थी, इसलिए उसे यीशु के पास आना पड़ा, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस चुंगल से निकलूं। और चूंकि यीशु मसीह खोए हुओं को नजात ढूंढने और नजात देने के लिए आए, इसलिए अब वो औरत यीशु मसीह को तलाश कर रही थी कि कहीं वो मुझे नबी मिल जाए तो मैं अपनी इस सारी बदकारी से रहाई और नजात पाऊं। इसलिए उसे जब पता चला कि यीशु मसीह आज इस शमौन फरीसी के घर में है, इसलिए वो चुपके से आई। उसने नॉकिंग नहीं किया। क्यों नहीं नॉक किया दरवाजा? अगर वो नॉकिंग करती तो क्या ख्याल है, शमौन फरीसी उसे अपने घर में आने देता? ना, उसने नॉकिंग नहीं किया, उसने दरवाजा खुला देखा, आमीन, उसके लिए दरवाजा खुला हुआ था, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो जिंदगी का दरवाजा है सबके लिए खुला है, तो उसने नॉकिंग नहीं किया, अंदर गई और सीधी यीशु मसीह के पांव के पास खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। आंसू कब आते हैं? आंसू कब आते हैं? जब इंसान का दिल अंदर से टूट जाता है। तो टूटता दिल है लेकिन आंसू आंखों से जारी होते हैं। उसके टूट जाने का पता चलता है कि अंदर से शख्स जो है यह अब हकीकी तौर पर तौबा कर गया है, ये अंदर से टूट गया है, ये तौबा कर रहा है, ये मुआफ़ी मांग रहा है। और जब वो यीशु मसीह के कदमों पर खड़ी हुई तो उसका दिल अंदर से अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहा था। वो अंदर ही अंदर अपने गुनाहों से तौबा कर रही थी, वो रो रही थी, वो चला रही थी और उसके आंसू बह रहे थे और यीशु मसीह के पांव पर उसके आंसू गिर रहे थे। और यीशु उसके दिल को जानता था, क्योंकि यीशु सबके दिल को ही जानता है और यीशु उसके दिल को जानता था। यीशु उसके दिल को समझता था कि ये क्या कर रही है, ये तौबा कर रही है। और जब वो आंसू बहा रही थी तो यीशु मसीह के पांव पर जब उसने आंसू बहाए और आंसू बहाने के बाद अपने बालों से उसने यीशु मसीह के पांव पोंछे। क्या किया? अपने बालों से। आप इमेजिन करें कि अगर 10-20 लोग बैठे हों और आप किसी के पांव आंसुओं से भिगोएं और अपने सर के बालों से पूछें, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हलीमी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा हलीमी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी कि सच्चे दिल के साथ तौबा के बाद वो हलीमी उसके अंदर आ गई और वो मुकम्मल तौर पर अब मुकद्दस हो चुकी थी। यीशु मसीह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया था, आमीन, हालेलुया। इसलिए जब कभी आप खुदा की हुजूरी में जाएं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। अब जब हम सजदा करते हैं खुदा की हुजूरी में और सजदा करते, आंसू बहाते, रोते और चलाते अपने गुनाहों पर, तो वो ऊपर आसमान से सुनकर हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। और इस औरत ने अपने बालों से यीशु मसीह के पाँव पूछे और उसके बाद इसने पाँव को चूमना शुरू किया। ये पाँव चूम रही थी यीशु मसीह के। तो वो फरीसी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा था, क्या समझ के उतारा था यीशु मसीह को? खुदा का नबी समझ के। अब उसके जहन में क्या आ रहा है सुने। पहले क्या यीशु मसीह को वो समझ रहा है? पहले वो यीशु मसीह को बहुत ही बड़ा
खुदा का नबी समझ रहा है, और अब वो यीशु मसीह को कौन क्या समझ रहा है? वो कह रहा है अब ये अगर नबी होता तो इसे पता होता कि ये कौन है जो इसे छू रही है। बहुत दफ़ा हम किसी खादम को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और बहुत दफ़ा हम कह रहे हैं ये ज़बरदस्त खुदा का खादम है, और कुछ ही देर बाद हम ये कह रहे होते हैं नहीं नहीं मनु कोई भुलेखा लग गया। अज फरीसी नूं भी की लग गया? भुलेखा ही लग गया। हाँ, पहले उसे अनु भुलेखा नहीं लगा। पहला की कह रहा ये ज़बरदस्त खुदा का नबी है, और उसको अपने घर में उतारा ही इसलिए ताकि ब्लेसिंग हासिल करे, बरकत हासिल करे। और फिर की आंदा मैं पहचान नहीं सकिया, अफसोस कि मैं इसको पहचान नहीं सका, मुझे पता नहीं चला, मुझे पहचान नहीं हुई, ये तो खुदा का नबी नहीं है, मुझे गलती लग गई। बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो खादमों को ऐसा ही समझते हैं। किसी मौका पर वो खादम को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, और किसी जगह पर अपने अंदर अपने ख्यालों से ही नहीं असल च मैं पहचान नहीं सका, मुझे पहचानने में गलती हो गई है, ये नबी नहीं हो सकता, ये अच्छा खादम नहीं है, मुझे पहचानने में क्या हो गई है? गलती हो गई है। ये इंसानी सोच है, इंसान इस तरह करता है। अब जब वो अपने दिल में ये सोच रहा था कि अगर ये नबी होता, पहले कहता है ज़बरदस्त नबी है, और अब कहता है अगर ये नबी होता। हमारा जो सहन है वो इस तरह शक में आ जाता है, और बाइबल में लिखा है जो शक में आ जाता है वो कोई भी बरकत नहीं ले सकता। शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानंद है, और शक करने वाला कुछ भी खुदा से हासिल नहीं कर सकता। एक वक्त में ये बड़ा प्यारा नबी, बहुत अच्छा खादम है, इसके पास बड़ी ब्लेसिंग है, ये इसका मैसेज सुनने से बरकत मिलती है, और दूसरे वक्त में वो कह रहा है नहीं ये खाली है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, देखो ये ऐसा ही है, वैसा ही है। तो ऐसा शख्स कभी भी खुदा से ब्लेसिंग, बरकत नहीं ले सकेगा। और जब वो ऐसा ही सोच ही रहा था अपने सहन के अंदर, तो यीशु मसीह ने उसके ज़हन को समझा। यीशु मसीह उसके ज़हन को जानते थे कि ये फरीसी अपने दिल में क्या सोच रहा है। तो तब यीशु मसीह ने अपने एक शागिर्द से, उसका नाम भी शमाउन है, अपने शागिर्द से कहा शमाउन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा ए उस्ताद कह। अब जब ये बोला गया ए उस्ताद कह, क्या ये शमाउन फरीसी कह रहा था कि शमाउन पतरस कह रहा था? ये शमाउन पतरस था जिससे यीशु मसीह ने कहा कि पतरस शमाउन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये शमाउन पतरस था जिसने कहा ए उस्ताद कह। ये शमाउन फरीसी नहीं था, ये पतरस था जिसने कहा ए उस्ताद कह। तो यीशु मसीह ने उसे कहा किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और एक 50 दिनार का। तो जब उनके पास अदा करने को कुछ भी न रहा तो साहूकार ने दोनों को ही मुआफ़ कर दिया। 500 दिनार वाले को भी बख्श दिया और 50 दिनार वाले को भी बख्श दिया। अब दोनों ही क्या थे? कर्जदार, चाहे कोई 500 दिनार का है या चाहे कोई 50 दिनार का है। इसी तरह सारी दुनिया ही गुनहगार है, चाहे किसी ने एक गुनाह किया या किसी ने बहुत गुनाह किए। एक के सबब से भी गुनहगार है और हजारों गुनाहों के सबब से भी वो शख्स गुनहगार ही है। उसके साथ टाइटल गुनहगार का आएगा, चाहे उसने 50 गुनाह किए हैं चाहे उसने 500 गुनाह किए हैं। लेकिन खुदा की हुजूरी में जब भी वो आकर तौबा करेगा तो खुदा 50 गुनाह वाले को भी बख्श देगा और 500 गुनाह वाले को भी क्या कर देगा? बख्श देगा। अब चाहिए तो था कि फरीसी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता, लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत दफ़ा हम भी अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते और तौबा नहीं करते और उसी बात पर अड़े रहते हैं जो हमारे अंदर शक की बना पर बहुत बड़ा गुनाह लेके आ जाती है। तो फिर जब तौबा नहीं करते तो फिर ब्लेसिंग भी हम हासिल नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ने जब शमाउन से पूछा तो उसने कहा खुदावन, यीशु मसीह ने कहा कौन इनमें से ज़्यादा मोहब्बत रखेगा? तो शमाउन ने कहा जिसको ज़्यादा बख्शा गया। यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक फैसला किया है, जिसके ज़्यादा गुनाह बख्शे गए वो ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है, पर जिसके थोड़े बख्शे गए वो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है।
इसी तरह आज भी बहुत से लोग जब खुदा की हुजूरी में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जिसके थोड़े गुनाह बख्शे जाते हैं वो मोहब्बत भी बस वैसी ही करता है। उसका कर्ज थोड़ा होता है ना, तो वो मोहब्बत भी वैसे ही करता है। पर जिसके बहुत गुनाह होते हैं, जब उसको मुआफ़ी मिलती है तो फिर वो इस बदचलन औरत की तरह करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, जिसको ज़्यादा बख्शा गया वो ज़्यादा लव करेगा, जिसको कम जिसका बख्शा गया वो थोड़ी मोहब्बत करता है। तो ये कहकर ये क्षमा उनको जवाब दिया जा चुका था, क्षमा उनको जवाब मिल चुका था। यही जो सोच रहा था, अगर ये नबी होता तो इसे पता होता कि ये बदचलन औरत है। तो यीशु मसीह ने उस औरत की तरफ देखा और उसके बाद जब उसने तौबा कर ली, अपने बालों से यीशु के पाँव पूंछे और यीशु मसीह के पाँव चूमती रही। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसको मुआफ़ी मिल गई तो उसके बाद उसके पास एक इतरदान था। उस औरत के पास एक इतरदान था। अब ये जो इतर था, ये संगे मरमर की एक बोतल के अंदर इतर था और ये खास इतर होता था, बहुत महंगा भी होता था। और ये तोड़ के ये संगे मरमर की बोतल को तोड़ के इतर निकाला जाता था और ये इतर दुल्हा के लिए होता था। जो जिनकी शादी हो जाती थी, दुल्हन अपने दुल्हा के लिए ये इतर खरीदती थी और अपने दुल्हा पर ये इतर लगाती थी। अब जब इस औरत ने तौबा कर ली, मुआफ़ी मांग ली, इसके गुनाह बख्शे गए, तो अब ये यीशु मसीह की दुल्हन बन चुकी थी। आमीन। ये यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन चुकी थी, ये कलीसिया का हिस्सा बन चुकी थी। जब हम तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो हम मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। अब चूंकि इसने तौबा कर ली थी, इसके गुनाह बख्शे गए थे, यीशु मसीह ने इसके गुनाह माफ़ कर दिए थे, तो अब ये कलीसिया का हिस्सा बन चुकी थी। अब यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन चुकी थी। अब ये यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा बन चुकी थी और अब इस पर फ़र्ज़ था कि अपने दुल्हा के लिए क्या करे, वो इतर तोड़कर उसको लगाए। लिहाजा इसने क्या किया, उस इतर को तोड़ा और यीशु मसीह के पाँव पर अंडेला और यीशु मसीह के पाँव को फिर इसने अपने बालों से पोंछा, जिससे मुराद है कि इसने कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी साथ पेश कर दी। अपने दुल्हा के लिए इसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाई। हमें तौबा करने के बाद, जब हमें मुआफ़ी मिल जाए, जब हमें रहाई मिल जाए, जब हमारा कर्ज मुआफ़ हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी खुदा की हुजूरी में पेश करनी चाहिए, जो कि हम करते नहीं है मोस्टली। तो इसने मुआफ़ी हासिल की और उसके फ़ौरन बाद इसने कुर्बानी चढ़ाई। कुर्बानी चढ़ाने से क्या हुआ, कुर्बानी चढ़ाने से ये यीशु मसीह की दुल्हन में शुमार हो गई, यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा बन गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कुर्बानी चढ़ाते हैं, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आप खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरते हैं और उस कुर्बानी की इवज़ आपको ब्लेसिंग मिलती है, उस कुर्बानी की इवज़ आप बरकत पाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप खुदा की हुजूरी में यादगारी के तौर पर याद किए जाते हैं। जो ब्लेसिंग के बाद आप करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइस करने के दो फ़ायदे मैंने आपको बताए। एक तो उसका अजर आपको 100 गुना मिलेगा और दूसरा आप खुदा की हुजूरी में यादगारी के तौर पर याद किए जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि उस मरियम मगदलीनी ने भी जब यीशु मसीह के पाँव के ऊपर इत्र डाला, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी खुशखबरी सुनाई जाएगी तो जो इसने मेरे साथ किया, इसकी यादगारी के लिए भी ये किया जाएगा। एक आप बरकत पाते हैं, दूसरा आप खुदा की हुजूरी में कभी भी फरामोश नहीं किए जाते। आप खुदा की हुजूरी में हमेशा याद रखे जाते हैं। कुर्बानी चढ़ाने वाला खुदा की हुजूरी में हमेशा याद रखा जाता है, वो फरामोश नहीं किया जाता। और जब इसने वो कुर्बानी चढ़ाई, इत्र डाला, तो यीशु मसीह ने कहा इस औरत को देखते हो, इसके जो बहुत गुनाह थे अब मुआफ़ हुए। और यीशु मसीह ने उस औरत से कहा अब सलामत चली जा। अब वहाँ जो बहुत से लोग बैठे थे वो सुनकर हैरान हो गए। पहले नंबर पर तो ये कि ये बदचलन औरत मसीह के पीछे क्यों आई।
और दूसरा ये कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब जो तेरे बहुत से गुनाह थे मुआफ़ हुए, अब वो ज़िंदगी लेकर अपने घर को लौट गई। आमीन। लेकिन वो शमौन फरीसी, उसको क्या मिला? जिसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, क्या समझकर? नबी समझकर उतारा, लेकिन अब उसके अंदर क्या चल रहा है? अगर ये नबी होता तो इसको पता होता ये क्या है। अब शक में आकर उसने कोई ब्लेसिंग नहीं हासिल की, कोई बरकत नहीं हासिल की। अब वो यीशु मसीह को बस यही समझ रहा था, मैं कुछ गलती कर गया हाँ, मैनू पता नहीं चलिया, मैं समझ नहीं सका, मैं इसको पहचान नहीं सका। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो पहले तो खादम को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। पहले कहते हैं ओह ज़बरदस्त, लेकिन बरकत खो देते हैं जब वो ये कह रहे होते हैं इसके पास कोई बरकत नहीं। लेकिन जब वो ये कह रहे होते हैं कि इसके पास बहुत बरकत है, तब उनका माइंड और, लेकिन कुछ देर के बाद वो शक में आ जाते हैं और शक में आकर वो अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। हमने आज बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि हमने मेहमानों को कैसे मेहमान नवाजी करनी है, और फिर हमने खादम को अपने घर में उतारना है तो किस नीयत से उतारना है। फिर हमने ये देखा है कि जब आप खादम को समझते हैं कि ये ब्लेस्ड खादम है, तो फिर इस नज़रिए को शैतान को छूने ना दीजिए। अगर आपके सहन में शैतान ये बात डाले कि ये नहीं, तो फिर शैतान को झिड़के। ये असल में आपकी सोच नहीं है। इब्लीस आपके सामने ये रुकावट डाल रहा है कि आप बरकत ना पाएं। इब्लीस आपके सामने ये बात डाल रहा है कि ये खादम ठीक नहीं है, तो किसको बुला रहा है? हालांकि वो खादम ठीक है, उसके पास ब्लेसिंग है, उसके पास बरकत है, खुदा ने उसे बुलाया है, लेकिन बाद में शैतान ने आपके दिल में ये बात डाल दी, नहीं ये नहीं सही, तो आप अपनी ब्लेसिंग खो देंगे। इसलिए खादम को कभी इस शक से ना देखें, और जब आपके घर में मेहमान आए तो उनको भी आप इसी तरह ट्रीट करें जैसे बाइबल कहती है। तो आप पूरे दिल से, और फिर आप जब एक दूसरे से बोसा लेते हैं तो रयाकारी वाला बोसा नहीं लेना, यहूदा इस्करियोती वाला नहीं लेना, सच्चाई के साथ एक दूसरे का बोसा लेना है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, अपनी पनाह में रखे। ये हमारी ज़िंदगियों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत अहम मैसेज है, ये ख़ानदानी मैसेज है, और ये हमारी ज़िंदगी से लिंक रखता है कि हम अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, खुदा के खादम के साथ हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना है और बाइबल हमें क्या कहती है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे। जितने लोगों को समझ आई है खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।